ओम शांति। अज 22/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे जिन्ना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरदे कर्म करदे बाप की याद विच रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इस विच कोई तकलीफ नहीं। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछा, जिन बच्चों विच ज्ञान की प्रकष्टा होवेगी उन्हां दी निशानी सुनाओ। अज बाबा का उत्तर है, जिन विच ज्ञान की प्रकष्टा होवेगी उन्हां दियां सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाणगियां, चंचलता खत्म हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधर जाणगे। अज बाबा ने अपने बच्चों को दूसरा प्रश्न होर पूछा, शिव बाबा की याद बुद्धि विच पूरी नहीं है तां रिजल्ट की होवेगी। अज बाबा का उत्तर है, कोई ना कोई विकर्म जरूर होवेगा। बुद्धि इतना भी कम नहीं करेगी कि साडे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मनण दे कारण धोखा खांदे रहणगे। गीत है अज दा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों नूं खातरी हो गई है कि बेहद दा बाप आया होया है। श्री कृष्ण नूं बेहद दा बाप नहीं कहांगे। ये गीत तां इत्थे दे नाटक वालियां ने बनाए है। महाराजा धीरज श्री कृष्ण दे लई कहंदे है, बाप कहंदे हन मैं तां नहीं बनदा हां, तुसीं बच्चों नूं बनांदा हां। तां इन्हां गीतां तो भी कुछ ना कुछ मतलब निकलदा है। बेहद दा बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत नूं साहूकार बनाउंदे है वो भारत हुण गरीब बन गया है। भारत विच ही उन्हां दा जन्म हुंदा है, होर किते उन्हां दा जन्म गाया नहीं होया है। भावें पूजा करदे है किसी भी नेशन विच ये चित्र है, परंतु जन्म तां इत्थे हुंदा है ना। जिवें क्राइस्ट दा जन्म होर किसी जगह है, परंतु चित्रां दा इत्थे ही है ना। तां भारत नूं गॉड फादर दा बर्थ प्लेस कहा जाता है। मनुख तां कुछ समझते नहीं है, वो तां ईश्वर नूं सर्वव्यापी कह दिंदे है। पहले थानू भी पता नहीं सी, हुण जाणदे हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा दा बर्थ प्लेस है। मनुख तां समझते हैं कि परमात्मा दा जन्म मरण तो न्यारा है। हाँ, मरण तो बेशक न्यारा है, क्योंकि उन्हां दा अपना शरीर तां है नहीं, बाकी जन्म तां हुंदा है ना। बाप कहंदे है, मैं आया हाँ, मेरे दिव्य जन्म है। होर मनुख तां गर्भ विच प्रवेश कर फिर छोटे तो वड्डा बनदे है, मैं अजिहा नहीं बनदा हाँ। हाँ, कृष्ण माँ दे गर्भ विच जांदे है, छोटे तो वड्डा बनदा है। हर एक आत्मा अपनी माँ दे गर्भ विच प्रवेश कर जन्म लैंदी है। ये मनुख मात्र दी गल है। मनुख ही कंगाल, मनुख ही सरताज बनते है। भारत सतयुग आदि विच डबल सरताज सी। पवित्रता की निशानी रहिंदी है। पवित्रता का ताज अते रतन जड़त ताज सी ना। पवित्रता गुम हो जाण ते बाद सिर्फ एक ताज रहिंदा है। विश्व दे मालिक है, फिर पुनर्जन्म लेंदे लेंदे एक ताज गुम हो गया है, फिर सिंगल ताज वाले बने। बाबा आखदे ने ये ज्ञान दियां गल्लां है। पूजा तो पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजे पतित हुंदे आए है अते जो पावन राजे सूरजवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए है, उन्हां दे चित्रां दी पूजा करते आए है। जो पवित्र पूज्य है वो ही हुण पुजारी बने है। उन्हां नूं ही 84 जन्म भोगने पैंदे है। जो भारत कल पूज्य सी वो पुजारी बनिया है। फिर पुजारी गरीब तो पूज्य साहूकार बनना है। हुण तां किन्ना गरीब है, कित्थे हैवन दे महल सन। मंदिर दे उपर भी किन्ने हीरे जवाहरात जड़े हुए सन। तां वो अपना महल तां होर भी चंगा बनाते होणगे ना।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਯਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਦਰ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੋਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ। ਅਬਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਗਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਛਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀਅਰ ਨੋ ਈਵਲ, ਸੀ ਨੋ ਈਵਲ, ਟਾਕ ਨੋ ਈਵਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੰਦਰ ਲਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਿਵਾਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਚਾਰਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਬਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋਗੇ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਨਰਕਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾਓ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸਵਰਗ ਪਧਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਤਨ
ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੋਗ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਯੁਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਰਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਮੁਰਲੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੁਰਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਬਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬਾਪ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚయిਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਚਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਯੋਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਖਾਸ, ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਰੋਬਰ ਇਹਨਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮੀ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਆਏ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜ ਦਾ ਝਾੜ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੀਅਰ ਨੋ ਈਵਲ, ਸੀ ਨੋ ਈਵਲ, ਟਾਕ ਨੋ ਈਵਲ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਭਵ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ। ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਸਭ ਫਿਕਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੁੱਧ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਹੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।